کروں گا اپنے اگلے مقالہ نگار حضرت علامہ مولانا غیاث الدین صاحب کی وجہ سے، جو نیپال کی سرزمین سے کر کے تشریف لائے ہیں، خطابت کی دنیا پر بہترین حکمرانی کرتے ہیں، شیر نیپال کے نام سے ملک نیپال میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں، کیونکہ حضرات ہمارے جملہ مدعو مہمان کرام تشریف لا چکے ہیں، وقت کی بڑی قلت ہے۔ ہمیں چاہیں گے کہ آپ حضرات کی بہترین فکر سے سامعین روشناس ہو سکیں، سب کو موقع ملنا چاہیے۔ میں گزارش کروں گا کہ کم وقت میں اپنے احساسات سے ہم کو روشناس فرمائیں۔ علامہ غیاث الدین مصباحی صاحب کو آج کی اس تقریب کی سرپرستی فرما رہے سیدی مرشدی حضور اشرف ملت متزل العالی، اور اس جلسے کی صدارت فرما رہے حضور نیر میاں، جملہ خانقاہوں کے سجادگان، سامعین کرام، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں جو مقالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اس کا عنوان ہے تصوف اور چشتیت کے نام پر دھوکہ۔ جب سے دہلی کی سرزمین پر آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ نے صوفی کانفرنس کا انعقاد کیا اور اس کے ذریعہ پوری دنیا اور بالخصوص حکومت ہند کو یہ باور کرایا کہ دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرنے والے، آتنک و دہشت پھیلانے والے ہم نہیں، اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ یہ دہشت گردی اسلام کا لیبل لگا کر وہابی جماعت اور ان سے وابستہ تنظیمیں انجام دے رہی ہیں۔ تب سے ہندوستان ہی نہیں، پاکستان میں بھی بسنے والے وہابی فکر کے حامل دیوبندی جماعت کے افراد خود کو سنی صوفی کہلانے اور باور کرانے کے لیے جی جان سے لگ گئے ہیں، کیونکہ صوفی کانفرنس کے بعد میڈیا کی زبان بھی بدل گئی۔ پہلے اسلامی آتنکواد کہا جاتا تھا اور اب وہابی آتنکواد کہا جانے لگا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل تک جو مزاروں پر جانے پر شرک و کفر کا فتویٰ لگاتے تھے، آج مزاروں کے چکر لگا رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ خود کو چشتی، سہروردی، صوفی کہلانے کا ڈھونگ بھی رچ رہے ہیں تاکہ ان سے دہشت گردی کا لیبل ہٹ جائے۔ لیکن یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک وہ اپنے سابقہ عقائد، اعمال و کردار سے علل اعلان توبہ و رجوع اور اپنے گرو گھنٹالوں سے دستبردار نہ ہو جائیں۔ آئیے ہم ان کے چند فاسد عقائد پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ نہ حنفی ہیں نہ صوفی ہیں، بلکہ حنفیت و صوفیت کے لبادے میں وہابیت کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں۔ آج جب دنیا نے یہ تسلیم کر لیا کہ خانقاہوں سے وابستہ افراد ہی اصل اہل سنت و جماعت ہیں، تو ان کے پیٹ میں مروڑ ہونے لگی اور مزاروں اور خانقاہوں کے چکر لگانے لگے۔ کل تک یہ کیا کہا کرتے تھے، آئیے انہی کے ایک عالم کی زبان سے ہم سنیں۔ ان کے بڑے عالم شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کے نزدیک زیارت کے لیے دور دراز ملکوں سے سفر کرنا بدعت قبیحہ، شعار کفر اور باعث غضب الہی ہے، اور عام مومنین کو اس سے عظیم نقصان پہنچتا ہے۔ صراط مستقیم میں جناب والا لکھتے ہیں کہ دور دراز کے ملکوں سے سفر کی بڑی بڑی مصیبتیں اٹھا کر اور رات دن کی تکلیفیں اور دکھ جھیل کر اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے واسطے آنا انہی بدعات قبیحہ میں سے ہے، اور یہ سفر ان کو شرک کے ظلمات اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی وادی میں پہنچاتے ہیں۔ یعنی جناب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زیارت کے واسطے سفر کرنا بدعت اور ناجائز ہے۔ سفر زیارت زائرین کو شرک کی تاریکی میں پہنچا دیتا ہے اور زائرین اللہ عز و جل کے غضب کی وادی میں پہنچ جاتے ہیں۔ عام مسلمانوں کو بڑا بھاری نقصان پہنچتا ہے۔ اور بہت سارے اقتصابات اس میں وہ ہیں جو آپ ہم سے پہلے کے مقالہ نگار حضرات سے سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ یہ کتاب، یہ باتیں انہوں نے اپنی
पुरानी किताबों में लिख रखी थी। उनके बड़े उलमा जो साबिका गुजर चुके, उन्होंने ये बातें अपनी किताबों में लिखी थी। आज के उनके जो उलमा हैं इसके कायल नहीं है। लेकिन मैंने जब इस पर तहकीक की और दारुल उलूम देवबंद की साइट ओपन की और उसे देखा, तो आज भी इस तरह के फतावा दर्जनों की शक्ल में उनकी साइट पर मौजूद हैं। आप भी उसे देख सकते हैं। मैंने 2 फतावा उनके अपने इस मजमून में नकल किए हैं, आप उसे समाअत फरमाएं। सवाल जवाब नंबर 847 में सवाल है कि किसी शख्स ने सवाल किया है कि मैं अजमेर शरीफ की ज़ियारत को जाना चाहता हूँ। किसी बुजुर्ग की दरगाह की ज़ियारत में नियत क्या होनी चाहिए? क्या दरगाह पर फूल और शीरीनी चढ़ाना जायज़ है? तो देवबंद के मुफ्ती साहब जवाब लिखते हैं, जो अभी भी देवबंद की साइट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। जवाब उनका यह है, आपको अजमेर या उसके करीब किसी शहर में कोई काम हो तो उसकी नीयत से सफ़र करें। बराह रास्त किसी बुजुर्ग की कब्र की ज़ियारत की नीयत से सफ़र करना जायज़ है, मगर बेहतर नहीं। किसी और काम से तशरीफ़ ले जाएं, फिर अजमेर भी चले जाएं। आगे लिखते हैं, कब्र पर फूल चढ़ाना या शीरीनी या चादर वगैरह चढ़ाना जायज़ नहीं। ये सब खुराफात व बिदआत में से है। शरीयत इस्लामिया में इसकी कोई असल नहीं। आपने देखा कि एक तरफ इसके नाजायज़ होने का ये फतवा देते हैं और ख़ुद ही ये काम अभी हाल ही में ये कर चुके हैं। और सवाल जवाब नंबर 1418 में देवबंद के मुफ्ती से सवाल किया गया कि क्या कब्रों पर फूल चढ़ाना बिदात है? कुछ उलमा का कहना है कि ऐसा करना सुन्नत है। बराह करम कुरान और सुन्नत के हवाले से मेरी शुबहात दूर फरमाएं। जवाब में देवबंद के मुफ्ती साहब लिखते हैं कि कब्रों पर फूल चढ़ाना ना कुरान की किसी आयत से साबित है, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ना सहाबा से और ना ताबईन से, इसलिए नाजायज़ो बिदात है। देखा आपने, ये इनका अकीदा फासिदा है जिसे हम बयान करते हैं तो इनको बहुत तकलीफ होती है। और इस पर तुरफा तमाशा ये है कि इसके बाद भी हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम उन्हें वहाबी कहते हैं। जनाब, हम नहीं कहते, बल्कि ये आपका अपना इकरार है, आपका अमल है। जैसा कि खुद आपके आलिम, जिन्हें आप गौस का दर्जा देते हैं, यानी रशीद अहमद गंगोहवी साहब, फतावा रशीदिया की पहली जिल्द में इब्ने अब्दुल वहाब नज़दी की तारीफ़ व तौसीफ में लिखते हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के मुक्तदियों को वहाबी कहते हैं, उनके अकायद उम्दा थे। इसी तरह अशरफुस सवाने की पहली जिल्द के सफ़ा 45 पर लिखा गया है कि जब उनके पास कुछ औरतें न्यास के लिए मिठाई लेकर आईं तो उन्होंने कहा, भाई यहाँ वहाबी रहते हैं, यहाँ फातिहा न्यास के लिए कुछ मत लाया करो। ये तो महज नमूना है। इस तरह के खुराफात से उनकी किताबें, साइटें, सोशल ग्रुप्स भरे पड़े हैं। मगर असल सवाल ये है कि मज़ारात पर हाजिरी को दिन रात शिर्क व बिदात कहने वालों के सामने आखिर कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो अब खुद ही मज़ारों के चक्कर काटने लगे। तो सुन लें, ये उनकी नई चाल है, मक्कारी और धोखा है। भोले भाले सुन्नियों को अपनी जाल में फंसाने के लिए वो पहले भी ऐसा करते रहे हैं, आज भी उन्होंने वही किया है। मौका देखकर इससे दस्तबरदार हो जाएंगे और जब फिर जरूरत पड़ेगी सूफियत का लिबादा ओढ़कर यही काम करेंगे। हम कहते हैं कि अगर वाकई आपने तसव्वुफ का रास्ता अपना लिया है और आप असलन हनफी सूफी हैं, तो क्यों नहीं अपने साबिका व मौजूदा उलमा के अकायद से तौबा व रुजू का ऐलान कर देते और उनसे खुलेआम बरात का इजहार कर देते। जब आप ये कह ही रहे हैं कि बरेलवी हमारे भाई हैं, तो आइए हम तो सूफिया के अफकार व आमाल पर कारबंद रहने वाले अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारा मिशन ही खल्क़े खुदा से मोहब्बत और उनकी खिदमत है। हम उम्मत में इत्तेहाद के ख्वाह हैं, मगर शर्त वही है कि आपको गुस्ताखाना अकायद से तौबा व रुजू करना ही होगा। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह हज़रात, बहुत कम वक्तों में अपनी बेहतरीन फ़िक्र से हमको और आपको आपने रोशनास फरमाया।